ਜਦੋਂ मैं ये किताब पढ़ रहा सी ते मैनू इउं लगा कि ये कविता परमजीत के अंदर की कविता है, उहदे अंदरला मनुख जिउंदा है, वो अपने विरसे नाल जुड़ी हुई वो काम लवेरा चोण का कर्म भी करती है, अपनियां भाबियां नाल निक्का जिहा रिश्ता भी निभाउंदी है और अपने बाप दियां अपूर्ण सदरां नूं एक पूर्ति का एहसास भी दिंदी है। जदों तुसीं उहदा अपने वल्लों पढ़दे हो तां उह छोटी हुंदी ने किसे उहदे अचेत मन विच इह लफ्ज़ पए सी कि उहने अपने बाप दी कापी दे विच पढ़िया सी कि कुआरी कुड़ी इंग्लैंड नूं चली पैर धरती मड़क दे नाल। ये अचेत उहदे मन च किते बैठा सी और वो अचेत फिर एक कविता और हरफां विच उन्हें कविता के रूप विच, उन्हें गज़ल के रूप विच, उन्हें गीत के रूप विच ये साडे सन्मुख कीता। और इस कविता नूं उसे तरह पढ़ने की लोड़ है जिस तरह परमजीत ने लिखी। मैं पात्र नहीं बन सकता, मैं बरियाम संधू नहीं बन सकता, परमजीत परमजीत है। और चंगी गल यह है कि उहदियां कवितावां विच मलम्मा नहीं, असी कविता नूं कई बार क्राफ्टिंग कर लग पैंदे हां, असी सिरजदे नहीं, असी उहनूं घाड़े वांगू बनाना शुरू करते, एक फ्रेम विच फिट करना शुरू कर दिंदे हां। जदों असी उहनूं घड़न लग पैंदे हां कविता नूं ते कविता दी रूह मर जाती है। और चंगी गल है कि इस कविता दे विच रूह जिउंदी है, उहदे जज्बात जिउंदे ने, उहदे सच्चे सुच्चे एहसास जिउंदे ने। और मैनू चंगा इस करके भी लगा कि 1.5 साल पहलों की गल है कि कलम वाले ने एक किताब छपाई सीगी सारे कवियां दी, मैनू किताब का नाम तो याद नहीं, तो मैनू लख नालवी ने कहा कि तुसीं इस किताब बारे लिखना है। मैं कोई आलोचक नहीं, मैं एक सिंपल जिहा सधारण जिहा पाठक है, मेरा सिर्फ मैं कभी भी एक पाठक तो वध होर कुछ नहीं। अच्छा, वो किताब दे विच मैं कुछ कवियां दे नाम लिख दिते और मैनू चंगी गल है कि परमजीत ने दाईए नाल कहा कि मेरा नाम क्यों नहीं लिखा तुसीं। मैं बड़ा मैनू चंगा लगा कि एक कुड़ी दे विच इन्ने सच्चे सुच्चे एहसास है कि मैनू दाईए ना कह सकती है। मैं इन्हूं कहा कि बेटा मैनू अचेत रूप में तेरा नाम किते भुल गया। और जदों ये फिर खड़ा लैके आई तो मैं कहा नहीं, ये तेरे दाईए का मुल हुण मैं मोड़ूंगा, मैं तेरी किताब जरूर पढ़ूंगा, जो भी मैं मेरे एहसास होएगा मैं जरूर लिखूंगा। ये इहदे एहसासां दी गल है, इहदे माण दी गल है, इहदे दाईए दी गल है। और इस करके मैं सारिआं नूं स्वागत करदा, तुसीं इन्नी वड्डी गिणती विच आए हो। इस कविता नूं माणो, अंदरों तक माणो और इस कविता नूं पूरा इंजॉय करो, क्योंकि ये कविता कली परमजीत दी नहीं, ये साडी सारिआं दी आ। क्योंकि असीं इक्के धरातल चों उठ के आए, असीं उन्हां पिंडां नाल जुड़े हुए हाँ, असीं लवेरा भी चोया है, असीं अपने सारे पिंड दे सारे काम कीते ने। पिंड दी फिजा दी जिहड़ी महक है साडे अंदर जिउंदी है, ते जदों तुसीं ये कविता पढ़दे हो वो फिजा तुहाडे अंदर रुमकदी महसूस हुंदी है। मैं अपने वल्लों और अपने सारिआं वल्लों तुहाडा सारे दा स्वागत करदा और परमजीत नूं ये प्यारी जी किताब साहां दी पत्री लिखण ते खुश आमदीद कहना हाँ। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुरबख्श सिंह भंडार जी। हुण मैं गुजारिश करांगा, 2 पर्चे अज इस कविता ते साहां दी पत्री ते पढ़े जाणगे। पहला मैं गुजारिश करांगा मैडम सुरजीत जी नूं, वो अपना पर्चा इस किताब बारे थोड़े सारे नाल साझा करनगे। सुरजीत। साहित्यकार दोस्तों, मैं भी कोई आलोचक नहीं हाँ, मैं इत्थे सिर्फ साहां दी पत्री दी छोटी जी जान पछाण कराण आई हाँ। ये मेरे जिम्मे एक
ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿਓਲ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ। ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿਓਲ ਪਰਮਜੀਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦਿਓਲ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਉਦਮੀ, ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਉਪਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਿਓਲ ਪਰਮਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਧੁਨ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਧੁਨ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਣਾਈ, ਸਾਂਝ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਝੂਮਦੀ ਤੇ ਝੋਲਦੀ ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੀ, ਪੁੰਗਰਦੀ ਹਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲਦੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਨੇ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਗੀਤਾਂ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ, ਰੀਝਾਂ, ਉਦਰੇਵਿਆਂ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਉਂਦੀ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਖਾਈ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੁੜੀ ਖੰਡ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਪੁੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਓਲ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਤੇ ਝੰਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਤਲਵਾਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਲੇਖਕ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਲੜੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਭੁੱਲਦੇ ਵਿਸਰਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਸੀਨ ਕਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਤੰਦ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਗੀਤ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਤੁਰਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅੱਖਰ ਚਿਤਵਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਨੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਕੜ ਬੱਕੜ ਸਿਆਹੀ ਪੱਕੜ। ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਨਾਮੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ। ਜਦ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਹੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਰਗੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾ ਲਿਖੀ। ਪਰ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀਓ ਲੇਖ ਖੁਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਤੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੀ,
ਧੀਏ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਾਂ, ਲੋਹਾਰ ਵੇਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਸਹਿਆ ਉਸਦੀ ਧੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਸਹਿਆ ਉਸਦੀ ਧੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗੀ, ਟਾਕਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਲੜੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਮਝੇਗੀ, ਸਮਝਾਵੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੀਆਂ ਆਖਦੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਗੁਣ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਿਚੈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿਓਲ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। दूसरा जो पर्चा सी ये कुलविंदर खैरा होना ने पढ़ना सी। मैं लगता भी वो पर्चा डॉक्टर गुरबख्श सिंह जी के कोल है, तो मैं गुजारिश करांगा डॉक्टर गुरबख्श पंडाल जी को वो पर्चा थोड़े नाल साझा करनगे। डॉक्टर गुरबख्श पंडाल। खैरा साहब उन्होंने आना सी, पर एक ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੁੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 2 ਤੋਂ 4, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਦੇਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਾਚਦਿਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਪੰਡਾਲ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਦਿਓਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੇਵਕਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਚਮਤਾ ਹੈ ਜੋ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਿਸਮੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਫੋਕੇ ਰੋਣਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਤਰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚਲੇ ਹੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡੋਬਾ ਪੈਂਦਾ ਰੜਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਇਹ ਗੀਤ ਫਿਰ ਛੱਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਤਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਭੇਜ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੇਖਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਖਰੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਝਿਜਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੇਖਕ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਗੱਲ ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਬਸ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਕਲਾ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਫੀ ਸਾਹਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਗੀਤ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंडाल जी। कुलविंदर खैरा इन्हें औखे समय ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾਕਾਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੀਤ ਜੋ ਪਰਮਜੀਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੰਨਗੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੀਤ ਦੀ ਵਰਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਬੱਲੇ ਨੀ ਮਚਾਜਣੇ ਨੀ ਬੱਲੇ ਤੇਰੀ ਤੋਰਨੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਰਨੀ। ਸੋ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਜੀਤ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਰਾਮਵਾਲੀਆ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੰਕਲ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਤਰਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਰੈਪਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਰਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਤਰਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਲਖਨਊ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ 11:30 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 3:30 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਖਨਊ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਲਖਨਊ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਪਾਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੇ ਦੋਸਤ ਮਨਜੀਤ ਉੱਪਲ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲਾਲਸਨੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਜਰ ਮਾਂਗੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸ਼ੋਭਤ ਹੋ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਣ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪੰਡਾਲ ਜੀ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਮੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਪਹੁੰਚਣ।
तीरथ दिओ जी, ये मेरी आवाज़ सुन डोन के प्लीज तेज दिओ। मनप्रीत मैं कल फोटो की सेवा कर रही है। मैं लेडी नहीं आऊँगी सारिया लेडी कवित्रियां लेखकावां गुजारिश है कि वो फोटो परमजीत दिओल दे नाल करवाओ। परी सैट हो तुसीं सैट हो जाओ तला चारा जी तुसीं भी विच ही आउणे। कोठी साहब, चरणजीत बराड़ मुलाकात टीवी तो मनदीप औजला, सुखिंदर रामपुरी, रंगीला साहब सारा का स्वागत करते हैं। इस बुक के जो बहस चर्चा होगी ओंकारप्रीत मेरे ख्याल पहुँच गए शायद नजर नहीं पा रहा। ओंकारप्रीत नहीं पहुँचे। बलविंदर नीटा को मैं गुजारिश करता है वो इस पुस्तक बारे अपने कुछ विचार पेश कर। बलविंदर नीटा जी।
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘਣਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ नहीं कोई गल। सब तो पहले कि हाँ जी हाँ वाली गल तो होगी कि सुनाओ किस तरह है जिंदगी दा सिलसिला अजकल तुहाडे शहर विच किस रंग दी चलदी हवा अजकल। सो हवा वधिया ही लगती। सो जोरदार तालियां एक बार अपने नाम ही कर दो। लगता कि वही गल कि रिश्तेदार तो हुणे ही रह गए ने, अपने रिश्तेदार तो बुलाउंदे नहीं सानू। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਈਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਔਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। किताब एक ऐसी चीज़ है कि जिहड़ी बिना पासपोर्ट बिना टिकट तो जिथे मर्जी जा पहुंचो, भावें अगले दे लिविंग रूम च जा पहुंचो तो भावें बैडरूम च जा पहुंचो, बिना पुछे बिना दसे। एक भजन खेलना की गल मैनूं याद आती है कि रबाब असां बड़ी देर पहला गवा लई, शबाब पता नहीं किहड़े पासे गया तो हुण किताब ना गवाइए। शराब प्रधान है ये भी ठीक है। सो अक्सर मैं तो आम तौर पर यही कहती रहती हूँ कि हाँ क्यों नहीं असी इस चीज़ की एक रिवाज पाते कि किताबां गिफ्ट दिया करिए नवे साल वास्ते, जन्मदिन वास्ते। मैं खड़ी तो इत्थे हुई है परमजीत दियोल की किताब की बधाई देने वास्ते, तो गल्लां मैं होर करन लग पई। परमजीत की पलेठी की किताब ते जन्म ते बहुत बहुत मुबारक है। ते शगन वाली गल, चाहे उन्होंने असी घुंड चुकाई कह लीए, बच्चे का जन्म कह लीए। सो यही गल कि हाँ जी ये नैन नक्श किहो जे ने, किहो जिहा लगदा सोहना जी, आओ नी रल ते ओ बधाई। मैं काफ़ी वरियां तो परमजीत दियोल नूं जानती हाँ। इस तरह ही सुरजीत भैन ने जिस तरह किया कि हाँ काफ़ी महफिलों दे विच इनू मिलन का मौका मिलता है। हमेशा यही महसूस होया कि ये अंदर कविता की धूनी दुखती है, कुछ दुखदा है। फिर जदों कुछ दुखदा होवे ना तो कुछ होना तो हुंदा ही। फिर हो गया जन्म इस किताब का, हो गई फिर शुरू इश्के की गल, तेरी मेरी गल, बचपन की गल, विरसे की गल, माँ की गल, विराग की गल, कुछ बनन की गल, संसार अमन की गल, बजुर्गों की गल। सो अपने दिल दियां गल्लां करती है, बड़ा कुछ कहना चाहती, बड़ा कुछ है अंदर। खैरा भी मंगती है, सारे खैरा मंगती है। मैं किताब पढ़ी बड़ी वधिया। भंडाल साहब ने जिवें कहा कि हाँ लगता है कि शायद इनू किते विरसे विचों भी वो गल है। जिस तरह इन्होंने दस्सिया कि इन्होंने पिता जी दियां दो लाइनां ही भावें इन्होंने पढ़ियां सन। औरत हमेशा ही अपनी भावनावां चाहे कोई भी गल, चाहे गुस्सा होवे, गिला होवे, प्यार होवे ना, बहुता प्रगट नहीं कर सकती, कहती नहीं। साडे लोक गीत देख लो, जिहड़ी गल कहनी होएगी ना, जेठ नूं लस्सी नहीं देनी किते और भावें मच चुग, जो भी गीत ने साडे ना कहेगी नहीं, सामने नहीं कहेगी पर लोक गीतां दे विच कहेगी। सो कविता राही भी औरत हमेशा अपनी भावनावां, अपने गुस्से गिले सारे प्रगट करती है। उही चीज़ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਬਚਪਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫੱਟੀਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ